I'm Deepa S. Panikar here inside my house, okay, my own house, and some bastards are always creating nasty fake stories actually, even if I'm sitting alone here with my mother actually, okay, and always on lock. You can see this, okay, and what you know. This is my own house, and my mother, me, are residing here. And what you know, like my father bought property there at Pandalam also, and here also he bought. And actually, those got divided into two with Preeta S. Panikar and me actually. And that bastard doesn't have any right upon my property here, and everybody knows that through settlement deed I got all these property. And I am having my own property of 14 cents. I bought that 14 cents of land, and I'm having 9 plus 17 cents here along with this house. This house survey number is 9/28, 7/28, and 7/32 and 7/33. This belongs to this house actually, okay, this house. And actually this house belongs to this 9 cents of land, and one attached property is there holding 17 having an extent of 17 cents of land, and that is having the survey number 7/32 and 7/33. And this property survey number is 7/28, okay. And other two more properties there in this Baranika village, 35 each, and one more at Tekekara, that is 52 cents of land. These are my property, 146 cents of land along with this house. And some bastards are there after me to snatch my property, and even trying to loot insurance by making use of me actually, okay. And this Preeta S. Panikar doesn't have any right upon my property or anything. And actually my mother wrote this house and 10 more cents after her lifetime actually. So but even then no bastard is having any right upon that actually. Why? Because through settlement deed I got this, and my mother doesn't have any right to give it to anybody, and it will be a void. Even if she gives now, it will be a void, this thing, okay. Why? Because this is a settlement deed, and she doesn't have any right to do that, okay. And even I can claim it back, and those who do the wrong criminal activity will go to jail at last. And even my mother won't do. Even today she said she won't do that. And even some people are trying to create stories, this and that. But even then no bastard can do anything, okay. This is my house, and some bastards will be coming and doing drama as if some bastard is with me here actually, okay, creating nasty stories that I am with some guys actually here. And I am uploading always the videos actually, and you all know, and through the videos you people can see that no bastard is here, and no vehicle mark is here. No vehicle will come here inside my house. Why? Because my gate is always on lock. No bastard will come inside my house. You can see always my gate is on lock. No bastard will come, and some bastards will be creating stories outside my house, and for that purpose these criminals have put this China wall actually. And so many guys will be coming to their house, both houses, this Sadhana Mandiram, this Mohan Singh's house, and Virendra Singh is their houses, and will be doing that. They are coming here, and which is totally fake actually. And I'm always uploading the videos, and you can see no vehicle marks are here. No vehicle will come inside my house. Why? Because my gate is always on lock, okay. Now the time is 5:22, and today's date is March 15th. അപ്പം ഇങ്ങനെ കഥകളുണ്ടാക്കുക, ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ലൂട്ട് ചെയ്യണം, ഇൻഷുറൻസ് ലൂട്ട് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജീവിക്കുന്ന ഇവളുമാർ. കട്ടും മോട്ടിച്ചും ജീവിക്കുക ഇങ്ങനെ അവനവൻ്റെ ദേഹത്തിനെ വരെ പീഡിപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന തേർഡ് റേറ്റ് ബാസ്റ്റേഴ്സാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അവനവൻ്റെ ദേഹത്തിനെ വരെ പീഡിപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന, ദൈവം തന്ന ദേഹത്തിനെ വരെ പീഡിപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നല്ലപോലെ ഈ പീഡിപ്പിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഇല്ലാതെ കിട്ടും ഇവളുമാർക്ക്. ഇവളുമാരും വികലാംഗരും അതും ഇതുമായിട്ടൊക്കെ ജനിക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ദൈവം തന്ന ഇതൊക്കെ എന്താണ്, നമ്മൾ സ്പോയിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരും ഇങ്ങനെ കട്ടുമോട്ടിച്ചു ഇങ്ങനെ അതാണ് എനിക്ക് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരും. നമ്മുടെ എന്താണ് പറയുന്നത്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പിളിന് തുല്യമാണ്. അകത്തിരിക്കുന്ന ബിംബം പോലെയാണ് നമ്മുടെ സോള്. ടെമ്പിളിന് ചുറ്റുമുള്ള, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ബിംബത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടെമ്പിളിൻ്റെ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഈ എന്താണ് ശരീരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം
എന്ന് പറയുന്നത്. സോളും ടെമ്പിളുമാണ്. മീൻസ് നമ്മുടെ ശരീരവും അമ്പലം പോലെയാണ്. സോളെന്ന് പറയുന്നത് ബിംബവും നമ്മുടെ ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ ചുറ്റിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലെയാണ്. അമ്പലത്തിൻ്റെ ബിംബത്തിന് ചുറ്റിനുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലെയാണ്. അപ്പം അതൊക്കെ സ്പോയിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ തേർഡ് റേറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എങ്ങനെയാണ് ദൈവം കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതുപോലെ കള്ളം പറഞ്ഞ നാക്കെടുത്ത കള്ളമേ പറയത്തുള്ളൂ. കള്ളക്കഥകൾ ഉണ്ടാക്കുക. ഏതോ ഒരു സ്വാമിയുടെ ഒരു SNDP ഒരു സ്വാമിയുണ്ട്, സ്വാമി ഇവിടെ കമ്പിവടി കൊണ്ട് വന്നു, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നട്ടാക്കിരിക്കുക. പിന്നെന്താണ്, ഞാൻ ഏതോ 2019 ഏതോ വസ്തു വിറ്റപ്പം ഒരു വസ്തു വിറ്റായിരുന്നു. 17 ആയിരുന്നെങ്കിലും അതിന് അളന്ന് വന്നപ്പോൾ 14 ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ കുറച്ച് കൊടൂരേത്തെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ്. അപ്പം അങ്ങനെ അത് വിറ്റത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായത്. ഇവന്മാരെങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടിയൊക്കെ വെച്ച് ലൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ. അപ്പം ആ പ്രോപ്പർട്ടി വിറ്റപ്പം ഞാൻ ഈ എന്തുവാ സൽപ്പകവല്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുരുടനെ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവന് ഈ പൈസ കൊടുത്തു. അവനുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. അവനും ഈ സൽപ്പകവല്ലി എന്ന് പറയുന്നവൾ ഈ കുട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നവൻ ഈ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ടേ ഇല്ല. 2018 കയറിയിട്ടില്ല, 19 കയറിയിട്ടില്ല, 20 കയറിയിട്ടില്ല, 21 കയറിയിട്ടില്ല, ഒന്നും കയറിയിട്ടില്ല. അപ്പം 21 മുതൽ 20 ഇതായപ്പോഴേ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു. 20 പകുതിയായപ്പോൾ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പം 21 അപ്പം ഇവൻ ഇവനെ ഇവിടെ കയറ്റിയിട്ടില്ല. ഇവനെ കയറ്റേണ്ട കാര്യങ്ങളേ ഇല്ല നമുക്ക് ഇവനെ. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മളെക്കുറിച്ച് വെറും തേർഡ് റേറ്റ് കഥകളുണ്ടാക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഥകൾ ഓരോ കഥകൾ അങ്ങ് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. നാക്കിന് എല്ലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അതുപോലെ എൻ്റെ അമ്മ വീട്ടുകാരും ഇങ്ങനെ നല്ല ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ ലൂട്ട് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൈലറ്റാണ്, മോനെ പൈലറ്റിന് പഠിക്കാൻ വിടുക. പിന്നെ പൈലറ്റൊക്കെ തോറ്റ് നിങ്ങൾ തിരക്കിയാൽ മതി. ആകാശം എന്നാണ് അവൻ്റെ പേര്. ജയ എന്ന് പറയുന്ന മെഴുവേലിക്കാരുടെ മോനാണവൻ. അവനൊരു പൈലറ്റും ആവത്തില്ല ഈ ജന്മത്ത്. അപ്പം അവനൊട്ടും ആയിട്ടുമില്ല. ഡൽഹിയിലെങ്ങാണ്ട് വായി നോക്കി തിരിഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് അവൻ. അതുകൊണ്ട് വലിയ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കുന്തവും ഇല്ല. അവനൊരു പൈലറ്റും ആവത്തില്ല. അവൻ പൈലറ്റ് പാസ്സാവാനും പോകുന്നില്ല. അത്ര വലിയൊരു ഇതൊന്നും ഉള്ളവനല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ജലജയ എന്ന് പറയുന്നവൻ്റെ ഇളയ ഒരു പറയുന്നവരുടെ ഇളയ ഒരു മോനെന്ന് പറയും. മലേഷ്യയിൽ ഒരുത്തനുമായിട്ട് അവർ തന്നെ റിലേറ്റീവായിട്ട് പഠിക്കാൻ മലേഷ്യയിൽ പോയിട്ട് 1 മാസം പോലും തേക്കാതെ തിരിച്ചു വന്നു. ഇതൊക്കെ ഇൻഷുറൻസ് ലൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പഠിത്തം പറ്റിയില്ല, പിന്നെ വേറെ എവിടെയൊക്കെ ചേർന്നതെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇങ്ങനെ രാജേഷ് എന്ന് പറയുന്നവൻ എൻജിനീയറിങ്ങിന് കിട്ടിയെന്നൊക്കെയാണ്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. എന്തോ 4th ഓപ്ഷൻ എടുത്തെന്നോ, പിന്നെ പരീക്ഷ എഴുതിയില്ല, എൻജിനീയറിങ്ങിന് 13th, എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഇങ്ങനെ കുറേ കള്ളക്കഥകളൊക്കെ പറയും. ഇങ്ങനെ കള്ളക്കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ലൂട്ട് ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെയും യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ LLB ചേർന്നപ്പോൾ ഇവനൊരു കൈനോട്ടക്കാരൻ തോമാച്ചൻ എന്നായിരുന്നു അയാളുടെ പേര്. അയാളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. അയാളപ്പം ഞാൻ LLBക്കാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് പോലും നോക്കാം. അയാൾ പറഞ്ഞു ഈ കൊച്ചു വക്കീലാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ തോക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം. പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഞാൻ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു. പിന്നെ ആ ഒരു സ്ട്രീമുമായിട്ട് നമ്മുടെ ലോ സ്ട്രീമുമായിട്ട് ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷ്, ഇക്കണോമിക്സ്, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ സ്ട്രീമുമായിട്ട് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പുകാരൊന്നും ഇതായി വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അപ്പം നമ്മൾ അത്ര വലിയ എന്താ പറയുന്നത് അങ്ങ് പിടിച്ചിരുത്തിയ പോലെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരാളൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ എക്സാമൊക്കെ അടുക്കുമ്പോഴാണ് പഠിക്കുക. പിന്നെ സ്കൂളിലൊന്നും പഠിക്കുമ്പോൾ നോട്ടും എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളല്ല. നമ്മളുടെ സ്വയമായിട്ട് എഴുതി വാങ്ങിച്ച മാർക്കൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതൊരു പ്ലസ് പോയിൻ്റാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പം ഇവന്മാർ വിചാരിച്ചത് ഞാൻ എന്തോ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ ജയിക്കത്തില്ലെന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും വിചാരിച്ചത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഉഴപ്പിയാൽ അതൊക്കെ ചുമ്മാതാണ്. ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സാണ് ഏറ്റവും വലിയ, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആൾക്കാരായിരിക്കും. ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പഠിപ്പിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ബുക്ക് വേംസ് അല്ല അവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറൗണ്ടേഴ്സാണ്. എല്ലാത്തിലും കഴിവുള്ളവരായിരിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം എല്ലാം ഒരേപോലെ കൊണ്ടുപോകുന്നവരാണ്. അവരാണ് സക്സസ് ആവുന്നവരും എപ്പോഴും. മറ്റേവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോബ് കിട്ടി അതിലിങ്ങനെ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന് കാലം കഴിക്കുക എന്നല്ലാതെ വേറെ ഇതൊന്നുമില്ല. അതേസമയം വേറെ ചിലവരുണ്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്ന, വേറെ പല രീതിയിലും വന്നിട്ട് ഇതാക്കി എന്താ പറയുന്നത്, അങ്ങനെയൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ സക്സസ്സും. നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ടോപ്പിലെത്തിയവരൊക്കെ വലിയ ഡിഗ്രി ഹോൾഡേഴ്സും എന്താ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചവരോ വലിയ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സൊന്നും അല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, പക്ഷേ വലിയ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സും ബുക്ക് വേംസും ഒന്നുമല്ല. അവരൊക്കെ അങ്ങനെ
അങ്ങനെയുള്ള. അപ്പം ഇതിനൊക്കെ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളുടെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ, പല രീതിയിൽ നമ്മളെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മളൊരിക്കലും പാസ്സാകത്തില്ല. അങ്ങനെ ഇവർക്ക് ജോബ് ലോസ് ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ തട്ടിയെടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ഈ രാജേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ലീലയുടെ ഒരുത്തനുണ്ട്. നമ്പർ 1 ഫ്രോഡാണ് അവൻ. നമ്പർ 1 ഫ്രോഡാണ് അവൻ. അതുപോലെ കുറേ എണ്ണം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ അവിടെ. അപ്പോൾ ഇവന്മാർ ജോലി ഇതാണ്. ഇപ്പം പിന്നെ അർഷ്യസ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അർഷ്യസിൻ്റെ പൈൽസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ ബാത്റൂമിൽ കയറി മണിക്കൂറുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക, വലിയ ഭയങ്കര ഡ്രാമകളൊക്കെയാണ് ഇവർ. അങ്ങനെ അമ്മയും മോനും എല്ലാം കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ പല പല രീതിയിൽ കാശ് വാങ്ങിച്ച് നടക്കും. ഇപ്പം ഭാര്യയ്ക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡൈ ഒക്കെ കലക്കി വേരിക്കോസ് വെയിൻ, മറ്റേ വെയിൻ, മറിച്ചേ വെയിൻ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ചോദിക്കും ഇതെന്തുവാ ബ്ലൂ കാലി വേരിക്കോസ് വെയിൻ ആണോ? അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ? ഭയങ്കര എപ്പോഴും അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് അങ്ങ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇവരെപ്പോഴും പറയുന്നത്. പിന്നെ അമീബിക് ഡിസെൻട്രി, ഇവരെപ്പോഴും ഹോട്ടലിൽ പോയി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കഴിക്കുക. അപ്പം അത് കാരണം അമീബിക് ഡിസെൻട്രി, ഹോട്ടൽ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നവർക്കുള്ള അമീബിക് ഡിസെൻട്രി. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവരിങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. വെറും തേർഡ് റേറ്റ് ബാസ്റ്റേഡ്സ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. വെറും കേട്ട കിടമ്പുകൾ, നാണോ മാനോ ഇല്ലാത്ത ഇത്. ഇപ്പോൾ ഒരുത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരു സിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കള്ളി, ട്വിൻ സിസ്റ്റർ, അവളുടെ നമ്പറാണ് 85, ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് 8547459107 ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വിളിച്ച് നോക്കാം. ഇവളിപ്പോൾ ഫോൺ എടുക്കത്തില്ല, ഇവളുടെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ്. നമ്പർ 1 ഫ്രോഡാണ് ഇവൾ, നമ്പർ 1 ഫ്രോഡ്. ഇതുപോലൊരു ഫ്രോഡിനെ കാണാൻ കിട്ടത്തില്ല. ഇവൾ 10 മാസം കൊണ്ട് ഒരുത്തനെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊന്നേച്ച്, ഒരു കൊച്ചും പ്രഗ്നൻ്റ് ആയത്, അതിനെയും കൊന്നേച്ച് ഇവളിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഒരുത്തനെ ഇതാക്കി അതിനെയെല്ലാം വകവരുത്തിയേച്ച് ഇങ്ങനെ. പിന്നെ ഇവളുടെ അടുത്തുള്ള കുറേ എണ്ണത്തിനെ പാവങ്ങളെ ഇവളുടെ കൂടെ നിന്നൊരു വിനോദിനി, പിന്നെ വേറൊരു ഇത്, അങ്ങനെ ഇവൾക്ക് അതുപോലെ ഇത് ഇങ്ങനെ എല്ലാം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പെത്തിഡീൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഡ്രഗ്സും പെത്തിഡീൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇവരുടെ ഒരു ഭർത്താവ്, 2ാം ഭർത്താവ് പൊടിയൻ എന്ന് പറയുന്ന തങ്കപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന നല്ലൂക്കാലയിലെ അയാളുടെ അനിയൻ്റെ ഒരു മോൻ ഷിക്കുലാൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവൻ പെത്തിഡീൻ അഡിക്റ്റാണ്. ഇങ്ങനെ ഫുൾ കഥകളാണ്. പിന്നെ ഇവരുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ കുറിച്ചും ഈ പൊടിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ചിറ്റപ്പനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞത്, അവൻ അയാൾ വിനോദിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരുത്തിയുടെ കൂടാണ്. പിന്നെ വേറൊരു പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്ന, ആ പെണ്ണിൻ്റെ കൂടാണ്. അവരെ കണ്ട അങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നത്തില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അത്രയ്ക്ക് ഇതാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെയാണ് അവരുടെ ഭർത്താവ് ഈ പാവം പിടിച്ച പൊടിയൻ ചിറ്റപ്പൻ എന്നൊക്കെ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് LLBക്ക് ചേർന്നതോ അതിനു മുമ്പേ തന്നെയാണ് നമ്മളോടാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് വിവരം കെട്ട ഒരു പന്ന പെണ്ണുപിള്ള. ഇവിടെ വന്നിരിക്കും, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവൾ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഓടിച്ചു വിട്ടതാണ് ഇവിടുന്ന്. വലിയ ശല്യമാണ്. 550 ചാക്ക് കെട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന 2 ബക്കറ്റ് എപ്പോഴും കൈ കാണും. ബക്കറ്റിനകത്ത് എന്തൊക്കെയോ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ച് എല്ലാം പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടിയിട്ട്, പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയോ ഇവളുടെ സ്ലോ ആക്ടിങ് പോയിസണോ അതും ഇതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഇവർ. എന്നിട്ട് ഇത് കവർ ചെയ്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും. തുണിയും കുറേ മാഗസീൻസൊക്കെ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്താണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുക. ഈ ബക്കറ്റ് കൂടെ ഉണ്ടാകും. ഇവർ എണീക്കുമ്പോൾ ഈ ബക്കറ്റും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും. എന്നിട്ട് കുളിമുറി കഴിയുമ്പോഴും ഈ ബക്കറ്റും കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ബക്കറ്റുകൾ താത്തു വയ്ക്കത്തില്ല. ഈ ഒരു ബക്കറ്റ് ഒരിക്കലും താത്തു വയ്ക്കത്തില്ല. അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയോ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കലാണ് ജോലി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവർ. പിന്നെ അവർക്ക് എപ്പോഴും പൈസ മോഷ്ടിച്ച കഥകൾ. അവർ മോഷ്ടിച്ചു, എൻ്റെ പൈസ മോഷ്ടിച്ചു. പിന്നെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പെങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നായിരുന്നു, സാവിത്രിയോ, അവർ എൻ്റെ 7000 രൂപ മോഷ്ടിച്ചു. പിന്നെ മോഷ്ടിച്ച കഥ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓട്സ് മോഷ്ടിച്ചു, മരുന്ന് മോഷ്ടിച്ചു. ഇങ്ങനെ പല എൻ്റെ അമ്മ എപ്പോഴും പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ മോഷ്ടിക്കും. അങ്ങനെ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയുടെ 2.5 പവൻ്റെ മാല കാണുന്നില്ല എന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പറയുന്നത് കേട്ടു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല ഇതാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. വെറും വൃത്തികെട്ട സ്ത്രീ, വെറും ഫ്രോഡാണ്. മനുഷ്യരെ എന്താ പറയുന്നത്, ഈശ്വരൻ പൊറുക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഇതാണ്. ഇവളുടെ കണ്ണ് കണ്ടാൽ അറിയാം. ഭയങ്കര ഈ ബിജുപിയുടെ ബിജുപിയുടെ അമ്മയെന്ന് പറയുന്നവളുടെയൊക്കെ കണ്ണ് ഒരേപോലെയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ സൈഡ് വെച്ച് ഒരുമാതിരി ഒരു ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ക്രൂക്കഡായിട്ടുള്ള, നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ആ കണ്ണിൻ്റെ ഫ്രോഡുകളുടെ കണ്ണ് കണ്ടാൽ. അതുപോലെ ബിജുപി എന്ന് പറയുന്നവൻ മുഖത്ത് നോക്കത്തില്ലവൻ. നമ്പർ 1 കള്ളനാണവൻ. ഏറ്റവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ് മുഖത്ത് നോക്കാത്തത്. കണ്ണി നോക്കാൻ പാടുപെടുന്നവരും എന്തൊക്കെയോ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്ന തിണ്ടികളാണ്. അവന് നമ്മളെ കണ്ട അവൻ ഈ ആമയില്ലേ, ആമ തല തിരിച്ചു വലിക്കുമല്ലോ നമ്മളങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ, അതുപോലെയാണ് ഇവൻ ചാടിപ്പോകുന്നത്, ചാടി അകത്തോട്ട് കയറുന്നതൊക്കെ. അതേ നേച്ചറാണ്. അത്ര കള്ളത്തരവുമായിട്ട് നടക്കുന്ന നേച്ചറാണ്. നമ്മളെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ഇവൻ ഹിഡൻ അജണ്ടാസ്, ഇവന്മാരുമായിട്ടൊക്കെയുള്ള കണക്ഷൻസിൻ്റെ പേരിൽ കല്യാണം കഴിച്ചാണ്. എൻ്റെ സ്വത്തും വകയൊക്കെ മോട്ടിച്ച് ഇവളുമായിട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ട്, പ്രീതായസ് പണിക്കർ എന്ന് പറയുന്ന മുതു കള്ളിയുമായിട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ. അതുപോലെ പ്രീതായസ് പണിക്കറിൻ്റെ മക്കൾ എൻ്റെ ആരും അല്ല. എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഇപ്പോൾ അനിയത്തിയുടെ മക്കളോ ചേട്ടത്തിയുടെ മക്കളോ ഒക്കെ ഇവിടെ വല്ലൊരു ഇതാക്കാൻ പറ്റുമോ?
ഇവിടെ വരേണ്ട കാര്യം വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇവിടെ വന്ന് താമസിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം വല്ലതും? അതുപോലെ എൻ്റെ ഇവളുടെ മക്കളെയൊക്കെ ഇവിടെ കയറ്റി താമസിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. ഇവളുടെ മക്കൾ അവളുടെ കൂടെ നിൽക്കുക, അല്ല എൻ്റെ ആരുമല്ല ഇവളുടെ മക്കളൊന്നും. എൻ്റെ അമ്മയുടെ വരെ കൊച്ചുമക്കളായിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ അവരെ ഒന്നും സഹിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതെൻ്റെ വീടാണ്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ കണ്ടവരാരും വന്ന് കയറി ഇതാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അവൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ടൊന്നും കയറാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി ഭരിക്കാനൊന്നും വരണ്ട. പണ്ടത് അവൾ തന്നെ ഇതാക്കിയതാണ്. നമ്മളെന്തോ ഒന്ന് കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കമ്പെടുത്തുകൊണ്ട് അടിക്കാൻ വന്നവളാണ് ഇവൾ. എന്നാൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇവൾ വരേണ്ടതൊന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. ഇവിടെ കയറേണ്ട കാര്യങ്ങളേ ഇല്ല ഇവിടെ മക്കൾ ഇവിടെയൊന്നും. മനസ്സിലായില്ല? അവനവൻ്റെ കാര്യം നോക്കുക. ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, നമ്മളെ ഭരിക്കാനായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരേണ്ട യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല. എനിക്ക് നമ്മുടെ വീടൊക്കെ നോക്കാനറിയാം നല്ലപോലെ, ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ. കണ്ടിടമൊന്നും ഇറങ്ങുന്നില്ല. കണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ഒരു വെഹിക്കിളിൻ്റെയും ഒരു പാടമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരത്തില്ല ഒരു വണ്ടി. ഓക്കെ, ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കള്ളത്തരങ്ങളുടെ കൂടെ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 8547459107 ആണ് അവളുടെ നമ്പർ, രാജമ്മ. വിളിച്ചു നോക്കാം. ഈ നമ്പർ എന്തോ ഇതാന്ന് പറയും, നിലവിലെന്നോ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണെന്നോ എന്നൊക്കെ പറയും, പരിധിക്ക് പുറത്താണെന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കള്ളിയാണ്, നമ്പർ 1 കള്ളി. ഇപ്പം നമ്പറൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഏതോ ഉഗാണ്ടയിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്. രാജമ്മ VK എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ 1 കള്ളി.